نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يغتنم خمسا قبل خمس قد صدق نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غمگسار، انسانیت کے محسن، دانائے شغل، ختم رسول، مولائے کل، نور مجسم، رحمت عالم، ہادی برحق، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر بارگاہ میں اپنی اپنی طرف سے درود و سلام کا تحفہ پیش فرمائیں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ البشرین وعلی آلہ وصحبہ یا مراد المشتاقین. تاجدار کائنات، فخر کائنات، باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے بعد اس ناچیز نے آپ احباب کے سامنے خطبہ کے اندر 2-3 لفظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو حدیث پاک سے کیے گئے. جمعۃ المبارک کے موقع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے وہ کلمات یہ بات بطور تبرک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ توجہ فرمائیں گے تو بڑی خوبصورت بات، بڑی معروف اور سادہ بات، لیکن انسان کی زندگی کے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑی گہری نسبت ہے. آپ سمجھیں گے اور اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز میں خوبصورتی پیدا فرماتے ہیں. حضرت عمر بن میمون یہ صحابی رسول ہیں، ان کو حضور نے واضح بلا تکلیم. وقت تھوڑا باقی ہے اس لیے میں نے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی. حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو حضور واضح فرما رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار انہیں واضح فرما رہے ہیں. واضح کا مطلب ہوتا ہے نصیحت. یہ جو لفظ ہم واضح استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، اور نصیحت کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں خیر خواہی. جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کوئی بات سمجھاتے ہیں، اگر بشرطے کے درد سے سمجھا رہے ہوں، آپ کی نیت صاف ہو، آپ کے جذبات اچھے ہوں، آپ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات لے کر کسی کو بات سمجھائیں تو وہ خیر خواہی دین ہے، وہ نصیحت وعظ ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری انسانیت کے خیر خواہ بن کر کائنات میں ہیں. انسان تو انسان رہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں، انسان تو انسان رہے، جانوروں سے بھی حضور نے خیر خواہی فرمائی، درختوں سے حضور نے خیر خواہی فرمائی، پتھروں سے، راستوں سے، فصلوں سے. کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں کہ اللہ کے رسول نے خیر خواہی، ہمدردی، محبت، اپنی رحمت، اپنا شفقت جو ہے اس کو عطا نہ کی ہو. وہ تو جھدر گئے ہیں، گنچے کھلا دیے. انسان ملا ہے تو انسان سے گفتگو کی، اس کا مقدر بدل دیا. حیوان کے حقوق اس کو عطا کر دیے، فصلوں کے حقوق عطا کر دیے، زمینوں کے، پتھروں
हुजूर ने देखो कितना खूबसूरत इरशाद फरमाया, फरमाया फलदार दरख्त को पत्थर न मारो, फलदार दरख्त को पत्थर न मारो। छोटी सी बात है लेकिन सदियों की दानाई से बनकर आ जाती है। बहरहाल कहना ये चाहता हूँ कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात फरमा रहे थे, उस आदमी के मुकद्दर का आलम क्या होगा, नसीबे का आलम क्या होगा कि अल्लाह के रसूल सारी कायनात के मुअल्लिम खुदा के महबूब हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस आदमी को नसीहत कर रहे हैं, नसीहत के पीछे जो जज्बा होता है उसका नाम है खैर खाई। अगर खैर खाई का जज्बा ना हो तो वो नसीहत नहीं रहती, वो तनकीद बन जाती है। अगर आप किसी के खैर खा नहीं हो, आप उसको कोई बात समझाते हैं, वो समझाना तनकीद बन जाएगा। लेकिन आपके दिल में एक दर्द है, एक कर्ब है, एक मोहब्बत है, एक सोच है, एक ख्याल है, आप किसी को बात समझाते हैं तो वो बात समझाना नसीहत बन जाएगा। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अमर बिन महमूद ये सहाबी रसूल है, साहब ईमान है, मेरे पाक पैगंबर ने इनको वाज करना शुरू किया, नसीहत करना शुरू की। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने फरमाया ले राजुल, एक आदमी से हुआ जाए जो आपको उसको वाज फरमा रहे थे। इसके बाद वो कलिमात आते हैं जो मैंने आपके लिए खुतबा के अंदर पढ़े हैं। हुजूर ने फरमाया एक तालिब खमसन कबला खमसिन, फरमाया 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो, यानी अपने लिए नफे का बाइस समझो, काबिल इस्तेमाल समझो, इस्तेफादा करो, उनसे फायदा हासिल करो। फरमाया एक तालिब खमसन कबला खमसिन, फरमाया 5 चीजें ऐसी हैं कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले अपने लिए गनीमत समझो, अपने लिए नेमत समझो, कदर करो उनकी। पहली चीज हुजूर ने फरमाई, सबसे पहले फरमाया शबाबा का, तेरी जवानी, जवानी। फरमाया शबाबा का, अपनी जवानी, ये जिसे मस्तानी कहते रहते हो, दीवानी कहते रहते हो, हुजूर ने उस जवानी को, शबाब बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए फरमाया दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी। पैगंबरों का ये तरीका रहा है कि जवानी के अंदर उन्होंने तोबा की। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी, फरमाया जवानी के अंदर तोबा करना, जवानी के अंदर अपने आप को ठीक करना, जवानी के अंदर अपने आप को ठीक रखना, जवानी के अंदर अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की याद करना, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, खुदा के करम का इजहार करना। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबर, फरमाया जवानी में तोबा करना ये पैगंबरों का तरीका। अगर किसी आदमी को अल्लाह ने जवानी अता की है, शबाब अता किया है, तो अगर वो तोबा करता है, नेक काम करता है, अच्छाई की तरफ लगता है, अपनी जिंदगी अच्छे रास्ते पर गुजारता है, सिराते मुस्तकीम पर चलता है, फरमाया ये मामूली तरीका नहीं, ये पैगंबरों का तरीका। ये किसका तरीका है? वक्त पीरी सालम गुर पेशवाल परहेजगार। मौलाना रूम कहता है बूढ़ा होकर तो गुर जो है वो सालिम, वो भी परहेजगार बनने की कोशिश करता है। जब आजाद ना रहे, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, खड़े नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अब परहेजगार बनेगा तो क्या फरमाया? रिसालत माब ने फरमाया जिनकी बात से खूबसूरत बात किसी इंसान की नहीं, हुजूर से बढ़कर सच्ची बात किसी की नहीं। अल्लाह के बाद इंसानों की जमात में हुजूर से बढ़कर सच्चा कोई नहीं।
اور حضور سے بڑھ کر سونا کوئی نہیں اور سونا بولا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا شبابہ کا، تیری جوانی، یہ جو اللہ تجھے جوانی دیتا ہے نا، شبابہ کا قبل حرمک، فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے، بوڑھے ہونے سے پہلے، بڑھاپے کی آمد سے پہلے، فرمایا اپنی جوانی کی خبر لے۔ اگر تو نے بوڑھا ہونے سے پہلے کہ گھٹنے کام نہ کرے، آنکھوں سے بہرائی جاتی رہے، کانوں سے سماعت جاتی رہے اور زبان میں لکنت آ جائے اور ہڈیاں لڑکھڑانے لگے، فرمایا وہ وقت آنے سے پہلے، بڑھاپا ڈیرا ڈالنے سے پہلے، فرمایا جب تو جوان ہے، تیرے اعضاء ٹھیک ہے، تیری سوچ ٹھیک ہے، تیرا ہر جسم کا حصہ متناسب اور متوازن ہے، فرمایا شبابہ کا قبل حرمک، اے انسان بوڑھا ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر، اپنے آپ کو ٹھیک کر۔ یعنی دیکھیں حضور نے کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ بڑھاپا جو ہے یہ روگ ہے، بڑھاپا آزمائش ہے۔ بڑھاپے کی اگرچہ اللہ بھی قدر کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی قدر کرتے ہیں، لیکن بڑھاپا جو ہے ایک آزمائش ہے، روگ ہے۔ فرمایا بوڑھے ہونے سے پہلے یہ جو جوانیاں ہیں نا، فرمایا ان کے اندر آپ نے اللہ کو یاد کر دیا، ان کے اندر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اور وہ مولانا روح والی بات کہ جو جوانی میں اللہ کی طرف آ جاتا ہے وہ پیغمبروں کے سٹائل پہ زندگی گزارتا ہے۔ جوانی کے اندر جو نماز ادا کرتا ہے، جوانی میں قرآن پڑھتا ہے، جوانی میں گناہ سے بچتا ہے، فرمایا اس کا طرز زندگی ایسے ہے جیسے پیغمبروں کا۔ تو پیغمبروں کا طرز زندگی معصومیت پر مبنی ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ فرمایا شبابہ کا قبل حرمک، اپنا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کے اندر اس کو غنیمت سمجھ لو۔ تو رسالت مآب کا پیغام جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو ابھی جوانیاں میسر ہیں اور ابھی تندرستی اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، چل سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اسی کا نام جوانی ہے کہ یہ ساری چیزیں تندرست ہوں۔ فرمایا وہ لوگ بوڑھا ہونے سے پہلے اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب سے تعلق قائم کریں، لو لگا دیں۔ فرمایا وہ صحت کا قبل سقمک، فرمایا بیماری سے پہلے صحت۔ بیمار آدمی سے پوچھو، بیمار آدمی سے پوچھو، فرمایا بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کرو۔ قدر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو تنگ کرو؟ قدر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، اس صحت کی وجہ سے لوگوں کو تنگ کرتے پھرتے رہو، ظلم کرتے رہو؟ نہیں۔ فرمایا اگر خدا نے تمہیں صحت دی ہے، سلامت رکھا ہے، تندرستی عطا کی ہے، فرمایا صحت کا قبل سقمک، فرمایا بیمار ہونے سے پہلے جب تک اللہ نے تمہیں تندرستی عطا کی ہے، فرمایا اس تندرستی کی قدر کرو، تندرستی کی قدر کرو۔ ویسے غالب نے کہا تھا گر نہ ہو تنگ دستی غالب تو تندرستی ہزار نعمت ہے، بے شک۔ گر نہ ہو تنگ دستی غالب تو تندرستی غربت، یہ میں جو بات کرنے لگا ہوں بڑا اہم مسئلہ ہے اس کے اندر۔ غربت کا خاتمہ محنت سے ہوتا ہے۔ آدمی کی غربت جو ہے نا، اس کو اگر کوئی آدمی ختم کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک ہی اصول ہے، آدمی محنت کرے، محنت سے کام لے۔ تو محنت کون کر سکتا ہے؟ صحت والا۔ اب سمجھے میں غالب کا شعر کیوں پڑھا ہے؟ محنت بیمار آدمی تو نہیں کر سکتا، محنت تو کرے گا جسے تندرستی میسر ہے، صحت میسر ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صحت کا قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے جب تو تندرست ہونا، تندرستی کے دنوں میں قدر کر کے اللہ نے تجھے کوئی بیماری نہیں لگائی، تجھے اللہ نے تندرستی عطا کی۔ تو تندرستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس وقت، ہمارے یہاں ویسے رجحان ہے محسوس نہیں کرنا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا پھر اللہ کی طرف آتا ہے،
ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے، آدمی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف لو لگاتا ہے. بیماری آ گئی، کسی کام کا نہ رہا، کہا چلو مسجد تو چلے نا. بری بات نہیں ہے یہ، لیکن رسالت مآب نے ترجیحات طے کی. فرمایا صحت کی حالت میں بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کی قدر کرو. صحت ہوگی تو آدمی کھڑا ہو کر نفل پڑھ سکتا ہے، صحت ہوگی تو رات کو اٹھ سکتا ہے، صحت ہوگی نمازوں کے لیے چل کر جا سکتا ہے. فرمایا بیماری آنے سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے، اور یہ دعا مانگا کرے کہ اللہ بیمار نہ کرے، تندرستی عطا کرے. حضور نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. یہ جو قوت ہے نا، قوت جو ہے، صحت جو ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی کے ایمان میں کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، درجہ بندی ہوتی ہے. فرمایا طاقتور مومن ہو، جوان ہو، تندرست ہو، آزاد ٹھیک ہو، قوت کا مالک ہو، توانا ہو، تندرست ہو. فرمایا وہ مومن بیمار مومن سے زیادہ بہتر ہے جس کو اللہ نے طاقت اور تندرستی عطا کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کی قدر کرو. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صحت مند ہیں، جن کو اللہ نے صحت عطا کی ہے، چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہے ہیں. اور حضور نے صحت مند بندے کو، مسلمان کو کمزور بندے سے زیادہ ترجیح دی. اور حضور نے فرمایا صحت کا قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کرو. کتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، کتنی باتیں. یعنی فرمایا جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بوڑھے چھوڑ کے بیٹھنے کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، نہیں. بڑھاپا بھی خدا کو بڑا پیارا ہے، لیکن اعضاء کمزور ہو جاتی ہے. بڑھاپا جو ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول اس کی قدر کرتے ہیں بوڑھے انسان کی. بوڑھے انسان کو اسلام اچھی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن جو جوانی ہے اس میں جو وہ عبادت کر سکتا ہے، اللہ کو یاد کر سکتا ہے. فرمایا شباب سے پہلے، شباب کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. اور میرے لیے اور آپ کے لیے، مجھے اور آپ کی کو رہنمائی دینے کے لیے فرما رہے ہیں. تیسرا فرمایا غنا کا قبل فقر، اللہ تمہیں امیر کرے. اگر دولت دے، 4 کوڑیاں دیتا ہے، اگر اللہ تمہیں مال دیتا ہے، غنا کا پیسے دیتا ہے، غنی کرتا ہے. اور قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، یہ فکر اور عقیدے کی درستگی کے لیے عرض کرنے لگا. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یاد رکھو تمہیں غنی میں کرتا ہوں یا میرا رسول کرتا ہے. فرمایا تمہیں غنی فأغناہم اللہ ورسول. فرمایا یاد رکھو یہ جو امیر کرتا ہوں نا میں کرتا ہوں اور میرا رسول کرتا ہے. آپ کہیں گے کہ اس بات کا کیا مطلب؟ اس بات کا مطلب یہ کہ عقیدہ ٹھیک کرو. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، انہیں قرآن نہیں آتا. سمجھنے کی کوشش کریں. جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، میں نے کہا تمہیں ملے ہی کچھ نہیں ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فأغناہم اللہ ورسولہ. اللہ غنی کرتا ہے اور اللہ کا رسول غنی کرتا ہے. اللہ بھی دولت عطا کرتا ہے، کملی والا بھی مالا مال کرتا ہے. اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہو، بندہ ذمہ دار ہے کہ اللہ غنی کرتا ہے اور اللہ کا رسول غنی کرتا ہے. جس طرح اللہ دولت دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیتا ہے. حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. دیتا خدا ہے، تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں. میں دیتا اللہ ہے لیکن بانٹتا میں ہوں. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ غنی کرنے والی ہستیاں 2 ہیں، ایک میری ذات ہے اور ایک میرے رسول کی ذات ہے. جو آپ کو برگلائے، کبھی آپ کے ذہنوں میں دھندلاہٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے، آپ کو فکری طور پر اپاہج کرنے کی کوشش کرے، تو میں قرآن پاک کی چھاتی سے آیت پڑھ کر آپ کی
खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह भी माला माल करता है और अल्लाह का रसूल भी माला माल करता है। ये आपका अकीदा होना चाहिए। और कुरान की छाती से ये अकीदा मिलता है कि अल्लाह भी दौलत देता है, अल्लाह का रसूल भी करम करता है। बात समझ आ रही है? ये कोई हकायत नहीं है, ये कुरान की बात है। फरमाया हिना का कबला फक्र, अल्लाह तुझे गनी करे, मालदार करे। होता है ना, दिन फिर जाते हैं अल्लाह मालदार करता है। अगर माल आ जाए, माल कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जायज तरीके से आए। माल अगर आपको जायज तरीके से आप कमाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो वो कोई बुरी बात नहीं। इस्लाम इससे मना नहीं करता, बल्कि इस्लाम तो फरमाता है अल कासिम हबीबुल्लाह, मेहनतकार अल्लाह का हबीब है। आपने गौर नहीं किया, अगर आप गौर करते तो आप कर भी जाते। हुजूर को अल्लाह ने कहा है कि वो मेरे हबीबी हैं। नबी पाक को अल्लाह ने कहा है कि वो मेरे हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह। हुजूर का ये लक़ब है हबीबुल्लाह। और खुद हुजूर ने फरमाया अला वाना हबीबुल्लाह। तिरमिज़ी के अल्फाज हैं जो मैंने पढ़े हैं, अला वाना हबीबुल्लाह। फरमाया खबरदार, शाबाश, सुन लो, मैं अल्लाह का हबीब बनकर कायनात में आया हूं। हुजूर हबीबुल्लाह है, हुजूर है हबीबुल्लाह। और हुजूर का कलिमा पढ़ने वाला उम्मती अगर मेहनत करे, फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला हबीबुल्लाह है, हबीबुल्लाह है, मेहनत करने वाला। मैंने आपकी खिदमत में एक बार ये बात अर्ज की थी, इत्तेफाक से 1 मई को जुमा आया था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जुमा के मौके पे ये बात अर्ज की थी। आप एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और जंग की तैयारी के लिए खजूरें पेश की, खजूरें पेश की हुजूर की बारगाह में। तो हुजूर से उन्होंने ऐसे सलाम लिया। तो ये जगह जो होती है ना, ये जगह उस आदमी की खुरदरी थी, सख्त थी। तो हुजूर ने सलाम दिया। तवज्जो करें, कुछ बातें इल्म के शोर से देखना भी है। सबसे ज्यादा इल्म किस चीज से हासिल होता है? सुनने से, और उसके बाद देखने से। ये क्लासिफिकेशन है सोर्स ऑफ नॉलेज। आप कभी देखा भी करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के यहाँ ना, ये खुरदरी जगह थी, सख्त हो गई थी, मेहनत से गिट्टे पड़े हुए थे, निशान सख्त हो चुके थे, हाथ खुरदरे हो चुके थे, दुरुस्ती थी हाथों में। तो सरकार से उसने आकर सलाम दिया, मुसाफा किया। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, क्या वो लोग थे जो आते थे, हुजूर को सलाम कहते थे और मुसाफा करते थे और अपनी आंखों से देखते थे। ज़हे नसीब, तो हुजूर से सलाम लिया, हुजूर ने मुसाफा किया। आपने कभी जज किया हो कि ये जुमे के बाद जब लोग सलाम देते हैं ना, तो मैं जल्दी हाथ नहीं छुड़ाता। मेरी ये कोशिश होती है कि सलाम लेकर मुसाफा करने के बाद 1-2 बात की जाए आपसे, क्या हाल है, कैसे हो, आप ठीक हैं जनाब। ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर जल्दी हाथ नहीं छुड़ाते। हम तो जल्दी में होते हैं ना, और हुजूर सलाम लेते जब मुसाफा करते ना तो जल्दी नहीं करते थे, बल्कि जिससे सलाम लेते थे उसका हाथ हुजूर पकड़े रखते थे और अगला आदमी सोच में पड़ जाता था, लेकिन हुजूर अपने हाथ से उसके हाथ को मस करते थे। आज 1400 साल के बाद साइंस कहती है कि एक इंसान का हाथ दूसरे इंसान के हाथ से मस करे, ये जगह तो मोहब्बत और लॉजिक ट्रांसफर होती है। यानी मोहब्बत और लॉजिक, मंतिक, इस्तिदलाल, ये ट्रांसफर होता है। हम तो, हमारे तो अंदाज ही अजीब है। बहरहाल हम तो अर्ज कर देते हैं, अगर कोई इसको अपनाए तो हुजूर की सुन्नत जिंदा होती है। हुजूर ने सलाम दिया आने वाले सहाबी से। जब सलाम लिया ना, तो हुजूर ने ना अपने यदुल्लाह के हाथों से, तवज्जो करें, यदुल्लाह के हाथों से हुजूर ने उसके गिट्टों को ऐसे, मेहनतकार आया है, मेहनत करने वाला आया है, और उसने सलाम लिया। और अल्लाह के रसूल का तरीका, हुजूर ने जो यहाँ गिट्टे पड़े थे, निशान पड़े थे, चंडियां जिसे आप कहते हैं, उनके ऊपर हुजूर ने ऐसे मलना शुरू कर दी, ऐसे।
मसल रहे हैं हजूर उसके हाथों को और साथ साथ बोल रहे हैं अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं जब सरकार ने उसके गिटे उसकी चंडियों को मला होगा, सारी जिंदगी की थकन उतर गई, सारी जिंदगी की थकावट उतर गई होगी कि खुदा के रसूल उसके हाथों को मसाज कर रहे हैं मोहब्बत से। हुजूर ने फरमाया ये क्या है, ये क्या है? वो जो चंडियां पड़ी हुई थी ना, फरमाया ये क्या है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेहनत करता हूँ, तो मेहनत करने की वजह से ये निशान पड़ गए हैं। आप तवज्जो करेंगे फिर अगला मरला बड़ा खूबसूरत आने वाला है। अच्छा आप मेहनत करते हैं या रसूल अल्लाह, मेहनत करता हूँ, मुशक्कत करता हूँ, रिज़्क़ कमाता हूँ हलाल का, और ये गिट्टे पड़ गए हैं। हुजूर ऐसे मसलते रहे, उसको एहसास ना हुआ, उसको एहसास ना हुआ। हुजूर ने उसके हाथों को ऐसे मसलते हुए ना, मसाज करते हुए, जदीद लैंग्वेज में आप उसे मसाज कह रहे और वैसे मसला कह रहे, दबाते हुए हुजूर ने उसके गिट्टों को ऐसे दबाते दबाते आहिस्ता आहिस्ता हुजूर ने उसके हाथ को बुलंद करना शुरू कर दिया। उसे एहसास ना हुआ, वो तो खोया हुआ था जहाने मोहब्बत में, वो तो मोहब्बत के समंदर में उतरा हुआ था और उसे तो एहसास ही ना था कि मैं क्या, मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना खोया हुआ था। हुजूर ने उसके हाथ को ऐसे पकड़ते मसलते मसलते ऊपर किया और ऊपर करने के बाद हुजूर ने फरमाया मेरे माँ बाप आपका कुर्बान हो, और उसके हाथ को चूम लिया। हुजूर ने उसके हाथ को चूम लिया और उसे फिर एहसास हुआ कि मैं ज़मीन पर नहीं, मैं अर्श पर हूँ। मेरे हाथ को हुजूर ने चूम, उम्मती के हाथ को आका ने चूम लिया है, पैगंबर आलम ने उसके हाथ को चूम लिया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूम लिया। आप कभी अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि उस आदमी पर क्या गुजरी होगी जब हुजूर ने उसका हाथ चूमा। पहले हुजूर ने उसके साथ सलाम दिया, फिर उसके हाथ को मसला, फिर आहिस्ता आहिस्ता हौली हौली ऊपर किया। जब हुजूर के लबों के बिल्कुल सामने आ गया तो हुजूर ने उसके हाथ को चूमा और फरमाया मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ, अल कासिम हबीबुल्लाह, मेहनतकार अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का महबूब है, मेहनतकार अल्लाह का। फरमाया हुजूर ने तीसरी बात इरशाद फरमाई, फरमाया गिना का काबिल फक्र, फरमाया याद रखो खुदा तुम्हें दौलत अता करे। दौलत कमाना इस्लाम में कोई ऐब नहीं, लेकिन तरीका जायज है, तरीका हराम तरीके से ना कमाई जाए। फरमाया दौलत अगर खुदा दौलत दे, दौलत के दरवाजे खुलते हैं इंसान पर मेहनत से। किससे? मेहनत ऐसा जादू है जिसे रेत बने फुलवारी, रेत में फूल उग सकते हैं। मेहनत बड़ा बड़ा कमाल रखती है, कोई करे मेहनत। और फरमाया गिना का कबला फक्र, अल्लाह तुम्हें गनी करे, दौलत अता कर दे तो ये याद किया जाए, ये बात समझने वाली। फरमाया गिना का कबला फक्र, अगर खुदा तुझे 4 पैसे दे दे, दौलत अता कर दे, असबाब आ जाए, खुदा रिज़्क़ का दरवाजा खोल दे। फरमाया इस बात को नहीं भूलना कि वो तुम्हें फकीर भी कर सकता है, इस बात को कभी नहीं भूलना कि वो तुम्हें। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ, 100% खुदा का ये निज़ाम है। वो दौलत हमेशा एक आदमी के पास नहीं रहने देता, जमीन भी एक आदमी के पास नहीं रहने देता, इल्म नहीं ट्रांसफर करता। आपके पास अगर जमीन है ना, बड़े बरबे हो, आप तारीख निकाल कर देखिए, ये लोग इसके मालिक बदलते आते हैं, जमीन के मालिक बदल जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसका एक मरला भी नहीं था मरबू के मालिक, यानी विरासत में मरला भी नहीं मिला। कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ उनका प्लाट ना हो, बाप की नहीं थी, दादा की नहीं थी। मैंने मेरे जानने वाले लोग हैं, यानी उनके बाप की तरफ से मरला भी नहीं था,
दादा की तरफ से मरना नहीं था, लेकिन दौलतमंद बने, उन्होंने शहर, बड़े मर्कजी शहरों में ज़मीन खरीदी और बड़ी भारी तादाद में खरीदी। आप अपने दाएं बाएं, अपने रिश्तेदारों में, अपने पीछे झांक कर देख ले, जमीन हमेशा एक लाइन पे नहीं रहती, दौलत भी जलती छांव में। और अंग्रेजी का एक मुहावरा है, वेल्थ हैज 600 विंग्स, दौलत का 600 पर होता है, दौलत का 600 पर होता है। मतलब क्या है कि ये किसी के पास टिकती नहीं है। बड़े बड़े हमने दाना देखे हैं, कुरान बयान करता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माल दिया वो गिनते रहते हैं। और मैंने ऐसे आदमी को मैं जानता हूं जो हर दूसरे दिन बैंक जाते हैं और जाकर पैसे उधार वाली स्कीम आई है, मैं जानता हूं अपने इलाके के लोग, अब पैसे उधार वाली स्कीम आई है, उनके पास पैसे हैं और वे इस फिक्र में रहते हैं कुछ स्कीम आए कि हमारे पैसे दुगने हो जाएंगे, समझ आए। और बैंक वाले भी ऐसे लोगों को कहते हैं हाँ ठीक है, फलां वक्त में आ जाना, फलां तारीख को आ जाना, स्कीम आ जाएगी, आपके पैसे दुगने हो जाएंगे, तिगने हो जाएंगे। कमली वाले आका ने फरमाया गिना का कबला फक्र, अगर अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो ये ना भूलना कि तूने फकीर भी होना है, तूने फकीर भी कदर का। कदर का क्या मतलब है? अगर 4 पैसे मिले हैं तो अल्लाह की राह में खर्च कर, 4 पैसे मिले हैं गरीबों के काम आ, 4 पैसे मिले हैं अल्लाह रसूल को राजी कर, 4 पैसे मिले हैं ये नहीं है कि 4 बॉडियाँ आ गई, सारे इलाके को डिग्री का नाच नचा दिया कि मेरे पास तो पैसा है ना। और बाद दफा लोग ये कहते नजर आते हैं, मुझे हंसी आती है कि दौलत ऐब छुपाती है, दौलत ऐब दार करती है। बड़े लोगों को मैंने सुना, बड़े बड़े दाना लोग, जी दौलत ऐब छुपाती है, आपकी सोच गलत है। दौलत ऐब दार करती है, दौलत ऐब बनाती है। मिसाल के तौर पे आपके पास दौलत है, आप ज़कात नहीं देते, ऐब बना या नहीं बना? आपके पास पैसे हैं, एक माड़ा आदमी आ जाता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, कहता है बिल आए हैं बिजली के और मेरे बेटे के पैसे नहीं आए, उसके पैसे आने तक मुझे उधार दो, आज बिल की आखिरी तारीख है। आप झूठ बोलकर, दौलतमंद आदमी झूठ बोलकर ना कर देता है, ऐब बना है या ऐब पे पर्दा डला है? ऐब बना है या ऐब पे ऐब बना है? दौलत ऐब छुपाती नहीं, ऐब दार करती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गिना का कबला फक्र, ऐ दौलतमंद तूने गरीब होना है, खुदा का कानून है। कुरान के अंदर अल्लाह ने इसको बयान किया सूरह अल-इंशिराह के अंदर कि कभी हम पहला पैर उसका ठीक करते हैं, कभी आखिरी ठीक कर देते हैं, सदा मेरा एक जैसा नहीं रहता। फरमाया गनीमत जान के अगर खुदा ने तुझे दौलत दी है, अपनी दौलत से कोई ऐसा काम कर कि तेरी कब्र रोशन हो जाए, तेरा हश्र रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह। ऐ दौलत वाले लोग ये बात सुने, कुरान ने तो हद कर दी है। कुरान कहता है कुछ दौलत वाले हैं जो गिनते रहते हैं, सवेरे गिन, शामी गिन, आज गिन, कल गिन, ऐने हो गए ने, ऐने हो गए ने, ऐने हो गए। अल्लाह फरमाता है सदा तेरे को नहीं रहने, सदा तेरे को अगर अल्लाह ने दौलत दी है ना किसी आदमी को, हम ये नहीं कहते कि वो बाहर निकाल कर फेंक दे, लेकिन ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर अमीर बना है तो गरीबी को भी ज़हन में ला कि मैं गरीबी हो सकता हूँ। तिल का यामुलुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह फरमाता है ये दिनों की गर्दश, ये चक्कर मेरे से में है, मैं ये काम करता हूँ, अमीर को गरीब मैं करता हूँ, गरीब को अमीर मैं करता हूँ। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि रब कैसे कर रहा है। ये जो पढ़े लिखे लड़के बैठे हैं ना, इन्होंने शायद किसी ने 2
हफ्ता डेढ़ पहले एक कॉलम पढ़ाओ कि लाहौर में एक बाबा दफन हुआ है, बेटे उसके मालदार थे और बाबे ने लोगों का कर्ज देना था। अब तक उसकी कब्र पे पैर है, स्टिल आज तक भी पैर है। कर्ज देने वाले उसकी कब्र पे जाते हैं और बच्चों ने पैरा लगा रखा है। और एक खबर आपने पढ़ी होगी कि कर्ज देने वाले की कब्र को लोगों ने खोदकर उसकी नाश को आग लगाई। यार तमाशा रोज नहीं आप देखते, सुनते, पढ़ते। फरमाया कि गिना का कबला फक्र, अगर अल्लाह तुझे अमीर करे तो उस पैसे में से कोई तरीका ऐसा अख्तियार कर, कोई ऐसा तरीका अख्तियार कर कि तेरी कब्र का सामान बने, तेरी कब्र का कोई गरीब आदमी बेचारा आ जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बल्कि मेरे करीबी हैं, उनकी जेब में काटन की जेब में ना पैसे थे और एक खातून उनसे मांग रही थी कि बिल के लिए पैसे दो, और वो जो सामने नोट नजर आ रहा था ना, उसका 5वां हिस्सा भी उसका बिल नहीं था। और 12 हिस्सा आदमी सामने नोट नजर आ रहे हैं, क्या है मैं तो आपको किसी को लैके देने का। मैंने कहा ना करो, ऐसा नहीं देने, अच्छे तरीके से उसको जवाब। ये क्यों कहते हो कि मैं गरीब, ये क्यों कहते हो कि मैं भी मकरूज हूं? हमारी जेब में पैसे, बहुत बड़ी दौलत और औलाद इम्तिहान है, बहुत बड़ी इम्तिहान है दौलत और औलाद। फरमाया अगर दौलत मिली, आगे चले, फरमाया फरागा का कबला शुगले, फारग वक्त पढ़े लिखे नौजवान, ये नैयर एक पोएम थी कभी बीए में, जिसका मतलब है फरागत, जिसमें उस शायर ने बयान किया था कि आदमी ये फरागत क्या करती है। अगर आप फारग हैं, आपके पास कोई वक्त बचता है फरागत का, तो आप उसकी कदर करें। अगर फालतू वक्त बचता है ना, ऐ नहीं कि जो थोड़िया जी कड़ियां पईयां, आज इशा के टाइम सारे नमाजी गए, ठंड हुई, मौसम थोड़ा जा खुशगवार हो तो अद्धे नमाजी इशा के टाइम घट जाते। फिर सोची रहे यह गल्लां तुहानूं तां दस्सियां ने कि बंदे का रवैया देखो। जेड़े बदल वास्ते हर वेले दुआवां कर रहे, या अल्लाह बदल पा, या अल्लाह बदल पा, जो ने बदल पाया है, इन्हें थोड़ी जी हवा चुली है तो नमाजी बंदा को नहीं बढ़िया, वो कि बीमारी पै गई। सोचने वाली गल है जे तुहाडे नहीं इंज होंदा, तुहाडे नहीं इंज होंदा। मैं अपनी गल क्या करना, अपने इलाके, अपनी सोसाइटी, थोड़ी जी ठंड हुई है, राती नमाजी सवेरे पिछू पे देखने 2-4 दिन के नहीं रहते। इंसान का रवैया शुक्री पर मुश्तमिल हो जाए। खुदा करम करे, बारिश मेरी और आपकी जरूरत है। अगर अल्लाह बारिश करता है तो उसका शुक्र अदा, कि नाफरमानी करनी चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। फरमाया फराग का कबला शुगल, मसरूफ होने से पहले जो फारग वक्त है उसकी कदर करो। मेरे पास भी फारग वक्त होता है, आपके पास। हम चादर ओढ़ते हैं, सोने की फिक्र करते हैं, हम फारग बैठे हैं मोबाइल से खेलते हैं, हम फारग बैठे हैं हम गप्पे लगाते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अगर फारग वक्त मिले अपने रब को याद, रब को। हमारे अजहर साहब हैं कोटली वाले, राशि वाले, उनकी मस्जिद में मैं जब पहली दफ़ा हाजिर हुआ तो मैंने जिधर ध्यान डालता था ना मस्जिद के सामने, पहली दफ़ा जब मैं राशि किया, इब्नाइल की बात, तो जहाँ मैं देखता था छोटे छोटे जुमले लिखे थे और बड़ा सीखा उन जुमलों से कि फारग ना बैठे, जाते खुदा में मसरूफ हो जाए। इधर लिखा हुआ था फारग ना बैठे, आगे देखा तो लिखा हुआ था गफलत मार देती, गफलत। और आगे देखा तो लिखा हुआ था, अभी तक मुझे नक्शा याद है, वल्लाहु गालिबुन अला अमरे, आखिर अल्लाह ही गालिब आता है, अल्लाह ही
غالب آتا ہے، تقدیر ہی جیتتی ہے۔ انسان کے پاس وقت ہو، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، بہترین وقت ہے کہ جو وظیفہ آپ سے کبھی نہیں ہو سکتا ڈرائیو کرتے وقت، چے جائیں تو منہ اٹھا کر ادھر دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں۔ آپ بائک چلا رہے ہیں، میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں، آپ لا حول ولا قوت پڑھنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو کئی بیماریوں سے بچا دے، اللہ کا نام لینا شروع کر دیں، بسم اللہ پڑھنی شروع کر دیں، پہلا کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں۔ جب آپ کا تعلق اپنے رب کی طرف ہو جائے گا، آپ کسی رکشے پر نہیں دیکھیں گے، آپ کسی ٹانگے پر نہیں دیکھیں، آپ بد نظری کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کسی کی بیٹی کی طرف دھیان نہیں جائے گا، کسی کی بہو کی طرف دھیان نہیں جائے گا، آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا۔ فرمایا فراغ کا قبل شغلے، اگر اللہ نے تجھے فارغ وقت دیا ہے تو مصروف ہونے سے پہلے اس کی قدر میرے ایک دوست ہے تو میں نے کہا، کہنے لگے میں درود شریف تو پڑھتا ہوں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا، درود شریف بھی پڑھتا ہوں اور فائدہ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی درود شریف بھی پڑھے اور فائدہ؟ میں نے کہا یار درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، ریاکاری سے بھی کرو اللہ قبول کر لیتا ہے، ریاکاری سے بھی آپ کریں نا، ریاکاری ہمارا شرک ہے، لیکن درود پاک آپ ریاکاری سے پڑھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب کا ذکر ہے، میرے محبوب کا ذکر ہے، ہاں ریاکاری سے کر رہے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ میں نے اس دوست کو کہا کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور یہ نہ کہو کہ مجھے مزہ نہیں آتا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نظر ٹھیک نہیں، آپ کی نظر ٹھیک نہیں، آپ نظر ٹھیک کر لیں، آپ کو دنوں میں درود کا فائدہ غائب ہوگا۔ آپ اپنی نظر ٹھیک کریں، نظر کو پاک کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کبھی بھی حکمت کے بغیر بات نہیں کرتے، کوئی بات ہوتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے فرمایا زنا کر کے آئے؟ وہ آدمی کہنے لگا عثمان کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا زنا کر کے آئے؟ کیا کہہ رہے؟ فرمایا زنا کر کے آئے؟ وہ آدمی کہنے لگا دیکھو انسان ہے نا، وہ آدمی کہنے لگا وجہ بھی تو بتائیں نا۔ آپ نے فرمایا بتاتا ہوں، جب تو راستے میں آ رہا تھا سفر کر کے میری طرف سفر کر کے آ رہا تھا، تو نے راستے میں کئی غیر محرم عورتوں کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھا، اب تیری پلکوں کے اوپر زنا کی علامتیں پیدا ہو چکی ہیں، تیری یہ پلکیں جو ہے نا ان کے اوپر زنا کی علامتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ اب اس نے انداز بدلا، اس آدمی غور سے سننا، کہنے لگا وہی والے تو چلے گئے، یعنی حضور پر وہی آتی تھی نا، یعنی وہی والے تو چلے گئے، اور آپ کس طرح بتا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس بھی وہی آتی ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا مجھ پر وحی تو نہیں آتی، میں وحی والے نبی کی صحبت میں بیٹھا ہوں، میں وحی والے نبی کی صحبت میں، صحبت کا کمال ہے کہ میں کیس اسٹڈی کر لیتا ہوں، مجھے جج ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اپنے فارغ وقت کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہا کرو، اگر خدا نے دیا ہے تو فارغ وقت آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس کو یوٹیلائز کرنا اور مثبت طریقے سے کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے، چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کثرت سے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا پڑھا کرو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو۔ ساتھ ہی آگے حضور نے فرمایا
جو دو چار حرف ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ رب نے مجھے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس سے دیے ہیں۔ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے نا اس کے نیچے سے اللہ نے یہ الفاظ مجھے عطا کیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ساتھ ہی حضور نے ایک اور حدیث میں وضاحت فرمائی، فرمایا سنو 99 پریشانیاں بیماریاں ختم ہوتی ہیں جو آدمی کثرت سے پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی؟ ایک کم 100، 99۔ فرمایا بیماریاں پریشانیاں دکھ ختم ہوتے ہیں یہ پڑھنے والے کے لا حول ولا قوت، یا تو پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک حدیث میں جو الفاظ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کئی لوگوں کو بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ العلی العظیم نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا یار حدیث میں جتنے لفظ آیا اتنے، کئی لفظ حضور کی دعاؤں کے ساتھ کئی لوگ آگے دعا بڑھا دیتے ہیں، جو دعا حضور نے کی ہے نا کچھ لوگ آگے اضافہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں عربی زیادہ دیا حضور سے، یا تم زیادہ جانتے ہو حضور سے آگے ساتھ۔ ہمارے حضرت صاحب کوٹلی شریف والے فرماتے ہیں جو لفظ حدیث میں آتا ہے اس سے ایک کنگرا بھی زیادہ نہ کرو، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے نکلا ہے۔ آپ جیسا بھی لفظ نکالیں تو اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، جو حضور نے زبان سے نکالا ہے اس کو پڑھو، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بات سمجھا؟ کیا لفظ پڑھ دیں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور نے فرمایا 99 غم دور ہوتے ہیں، اور فرمایا ایک کے بارے میں ان میں سے 99 میں سے حضور نے فرمایا سب سے چھوٹا ڈپریشن ہے۔ اے جڑا ہر بندہ لے پھردا مینوں ٹینشن ہے، مینوں ٹینشن ہے، مینوں ٹینشن ہے۔ یار میرے تے تواڈے نبی نے ٹینشن دا علاج دسیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور تو ود کے کوئی سیاںا بندہ ہے؟ بولو تے نہیں۔ حضور تو ود کے کوئی دانا علم والا سیاںا نہیں۔ جدو حضور فرماندے نے 99 دکھاں دا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ، نال حضور نے فرمایا انہاں جو سب تو چھوٹا آخری فائدہ فرمایا ڈپریشن، ٹینشن، اضطراب سے اے جڑا بندے دا ذہن پرا گندا رہندا ہے، گندا رہندا ہے، فرمایا اے بندہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت نال پڑھے، ٹردیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں پڑھے تے 99 اودے دکھ دور ہوندے نے، انہاں چوں آخری دکھ ٹینشن، آخری دکھ ٹینشن۔ فرمایا فراغت قبل شغل، فارغ نہ رویا کرو، فارغ نہ رویا کرو، جڑے ویلے بھی ٹائم لگے دیکھو قرآن شریف پڑھو۔ سورہ بقرہ وچ غالباً سورہ نساء وچ اللہ فرماتا ہے میرا دھیان کرو، تسی پٹھا دتھا بھی کر دیو گے، اپنا پٹھا دتھا بھی کر دیو گے، گھر دے کام کاج پہ کر دیو، شٹالا بیج دیو پہ، پانی لایا جے، منجی وڑ دیو پہ، پٹھے پہ وڑ دیو، اے سارے مضمون کو اللہ نے بیان کیتا ہے۔ فرمایا اس ویلے بھی تسی اپنے رب نوں نہ بھولو، جہے کام بھی لگے ہو ہاتھ کار وال دل یاد، ہاتھ کار وال دل کام کاج کو اسلام روکتا ہے کہ ضروری جبا کبا ہی پایا ہوئے 10-12 کپڑے ہی پائے ہو تے اللہ نہ کرنی نہیں، تسی دھوتی بھی بدی ہے بنایا نہیں پائی، ٹیوب ویل چلا کے پانی لایا ہے، تانوں کون پیا روکتا ہے؟ تسی پانی دی روانی ویکھ کے پیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پانی دی شفافیت ویکھ کے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دی جان، اللہ دی جان۔ آخری گل رہ گئی، کنیاں گلاں حضور نے فرمائیاں نے؟ 5-4 تانوں میں دسیاں نے، آخری گل رہ گئی۔ حضور نے فرمایا حیاتہ کا، اے جڑی زندگی اللہ نے تینوں دیتی ہے، اے کرونا والے کو پوچھو نا بھی آکسیجن کا کی ریٹ ہے، آکسیجن کا کی بھا ہے، دوجی گیس بھراندے ہو نا چولہے بالن والی، وہ تو بھراندے ہو نا، وہ بھا کا پتا ہے اس وقت آکسیجن کا ریٹ جی تھی پوچھو نا بازاروں بھی آکسیجن کا سلنڈر کنے کا لبدا ہے،
تے تسی کنے سلنڈر کھا جاندے ہو مفت بغیر پیسے تو. فرمایا اپنی زندگی کی قدر کرو بہت ہے. اے جڑی زندگی ہے نا جڑیاں ساواں نے اینا دی قدر کرو موت آمن تو. کروڑاں دی گیس آکسیجن گیس تسی کھاندے ہو اللہ تہاڈی پیمنٹ ہی نہیں دیتا. مریض ہسپتال داخل کراؤ بل ویکھ کے تہاڈی جان نکل جائے تے ڈاکٹر نال جھڑا کرو بھی یہ کد ہے آکھدے تینوں اینے سلنڈر لگے آکسیجن دے اینے سلنڈر لگے نے آکسیجن دے اے او دے پیسے نے. ٹھیک ہے جیڑا رب تانوں مفتے وچ ہر چیز مہیا پیا کردا ہے تے رسول اللہ نے فرمایا اپنی زندگی کی قدر کرو. زندگی سب کو بڑی نعمت ہے. میرے استاد اللہ انہاں کروڑا رحمتہ نازل کرے حضور سیال احمد پیر محمد کرم شاہ آپ بستر علالت سن 98 دی گل ہے. آپ بیمار سن زراجے دا مہینہ سی. اسماعیل ساگر نے انٹرویو کیتا انہاں کہا پیر صاحب لگتا ہے شمع آیات پوجن والی. آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے. ایسے زندگی کا دیوا پوجن والا آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے. انہوں نے ایک سوال کیتا بڑا ٹیکنیکل تسی اپنی زندگی کو مطمئن ہو. تسی اپنی زندگی جی اللہ نے تمہیں دیتی ہے تسی مطمئن ہو یوٹیلائز ٹھیک کیتا وہ استعمال ٹھیک کیتا وہ تو استفادہ ٹھیک کیتا ہے وہ استعمال ٹھیک کیتا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ سب کو بڑی رب دی نعمت میں زندگی کو سمجھیا ہے تے ایدی قدر کیتی ہے جیڑے ویلے بھی پیغام آ جائے میں تیار ہوں مینوں اپنی زندگی تے کوئی افسوس. جیڑے لوگ زندگی دی قدر کرتے اے زندگی نو لوکاں دا کدے دھیان ہی نہیں گیا کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے. کدے دھیان جائے نا اج سوچو گوگل چ منہ دیکھ کے زندگی کتنی بڑی نعمت ہے تے جے بندے نو یہ خیال صحیح معنی چ آ جائے کہ زندگی ایسی بڑی نعمت ہے کہ پوری کائنات کی دولت ایک پاسے ہوئے تے ایک دیہڑی بھی نہیں لبدی سال بندے ان کول کھلوتے رہتے ہیں دیوا بجھ جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا حیات کا قبل موت اپنی زندگی نو موت کا نکارا وجن کو پہلا غنیمت سمجھ. موت کا نکارا وجن کو پہلا. اج جڑا واز تانوں سنایا نا اتفاق نال سویرے مطالعہ کرتے ہیں حدیث شریف کی کتاب جو بڑی مشہور حدیث ہے. مسیتاں بھی لوگاں لکھ کے لائی ہے ہوٹلاں تے بھی لکھ کے لائی ہے. اور ایک گل یاد رکھو حضور کی ایک حدیث میں ایک جملہ عرض کر کے گفتگو ختم کر لگا. نے فرمایا لا ترفع عنہم اصحاب ادبا. ایسا جملہ میں پڑھیا حضور کی حدیث وچوں ایک حدیث لمبی ہے وہ دے وچوں میں ایک جملہ پڑھیا ہے. میں کوئی میرا پردہ نہیں میری ساری زندگی کو تسی واقف ہو شام کو صبح تو نیرے تو سویرے کوئی حجاب نہیں. ایک گل یاد رکھو میں جس ویلے حدیث یاد کرنا جس طرح 6ویں دا 5ویں دا 8ویں دا 9ویں دا بڑا یاد کرتا ہے نا اینج سرکار دیا حدیثاں یاد کری رٹا لا کیوں بنا اس واسطے بھی سرکار دیا گلاں سرکار دیا. اج میں ٹائم ایسی کہ میں سرکار دیا حدیثاں رٹا لایا. والا صاحب کول بیٹھے سن میں لیٹ کے نا اونچی اونچی آواز نال رٹا پہ لاتا یعنی ایک پوری پڑھیا ہے ذہن سے پھر دہرایا ہے. لمبیاں حدیثاں نے سرکار ایک لمبی حدیث میں یاد کی جی اندر سرکار نے 10 گلاں ارشاد فرمائیاں. انہوں نے ایک گل تمہیں دسن لگے ہیں. سرکار نے فرمایا لا ترفع عنہم اصحاب ادبا. فرمایا جے پیو ہے تے تاں جے استاد ہے تے تاں جے خطیب ہے تے تاں جس کسے نوں موقع لبے وہ دے متحد کوئی بندے کام کر دیں کوئی افسر ہے پیو ہے وہ اولاد ہے میں اس ادارے کا سربراہ میرے متحد استاد طالب علم تسی اپنے گھراں دے سربراہ جتھے تسی نوکری پیشہ کر کے کچھ لوگ تواڈے متحد ہون گے
किसी दे तुसी मतहत होवोगे। सरकार ने फरमाया ला तरफा अनहुम असाका अदबा, डांट टपट तरा बाद नसीहत, फरमाया ए चीज नहीं छड़नी चाहिए। प्यो तो अपनी औलाद को डांटना ना छड़े, ऐ नहीं तो गंदियां गालियां कटे, सरगर्श करे, नफे नुकसान को समझाए। फरमाया अगर कोई बाप ही वो है काम छड़े ना, ला तरफ अनहुम असाका अदबन, अगर कोई बाप है वो अपनी औलाद को समझाना ना छड़े। कोल बारे गौर करो इस गल पे, किन्ने बंदे हो तुहाडे ਜਿਹੜੇ शामी अपने पुत्रां नूं कोल भाल के या दूजे दिन या तीजे दिन अपनियां धीआं नूं अपने पुत्रां नूं भाल के समझाते हो कि झूठ नहीं बोलीदा, फलाना काम नहीं करीदा, या पुत्र इंज नहीं इंज करीदा, दीन इंज आखदा, मैं जुमे ते सुन के आया मसला इंज रवीदा इंज बवीदा। अज यह गल असीं सुनी है कि जे किसी की धी भैन नूं मैली अख नाल वेखीए तो पलकों के जिना के निशान पै जाते, बंदे का रहिंदे ही कख नहीं वेखण नाल। जे बंदा अपनी औलाद की तरबियत करे ईमानदारी नाल दसो, फिर पिछों हथ मलने पैंदे। आहिस्ता आहिस्ता फरमाया नबी पाक ने, कोई बाप है वो अदब सिखाने वाला डंडा अपने हाथ में ना छड्डे। डंडे तू मुराद वो नहीं कोई पुठे, असा का अदब अदब सिखाए। जे कोई उस्ताद है वो अपने तालिब इल्मां नूं सिखाए, उस्ताद है अपने, जे कोई अफसर है अपने मुलाजमां को अदब सिखाए। फरमाया ए काम ना छड्डियो, ए काम ना छड्डियो। ए तुसीं वेखिआ हुण प्यो पे मावा सदीक साहब ऐने बड़ी औलाद है मेरी एक नहीं मानते, वो नहीं पढ़े, वो इमाम मालिक ने फरमाया, इमाम मालिक फरमाते ने कि अगर बंदा 2 साल पढ़िया हो 18 साल अदब सीखिया हो तो गुजारा हो। 2 साल पढ़िया हो 18 साल अदब समझ आएगा। अगर तुसी दीन तो मुतमिन हो अपने ते तुहाडा दिन मुतमिन है कि असी इस्लाम सच्चा है ही सच्चा है, तो तुसी अपनी औलादा नूं अदब सिखाओ। अदब है नहीं होता भी झुक के मिलन का ना अदब है, नहीं। अदब का मतलब है 2 चीज़ों ने टाइम उत्ते हमेशा ही उत्ते हो जाता है। 2 चीज़ां, मैं कपड़े पाए ने, खुशबू लाई है, पेंसिल लाई है, सिर ते टोपी पाई है, कंघी पाई, तेल लाया है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ है शख्सियत। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ है, ਤੁਸੀਂ जिन्ने भी तैयार हो के आए हो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ है शख्सियत, परसनैलिटी। ਤੁਸੀਂ सोहने कपड़े पा लो, खुशबू ला लो, पेंसिल ला लो, मोबाइल चंगा इत्थे रखा लो, बटन लिशकने लवा लो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਹਿर ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ शख्सियत, परसनैलिटी। एक बंदे के अंदर चीज़ है, अंदर का निज़ाम, सोच, ख्याल, नीयत, अमल, ਉਹਦਾ नाम है इंडिविजुअलिटी। बंदे का किरदार, शख्सियत जितनी भी सोहनी बना तुम कहो, जब तक ਤੁਹਾਡਾ अंदर सही नहीं ਉਹਦਾ फायदा हो सकता नहीं। ਤੁਸੀਂ शाम ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ अपनी बीवी ਨੂੰ, अपने बच्चों ਨੂੰ, अपनियां बच्चियां ਨੂੰ तरबियत करिया करो। जिस तरह तुम यह समझते हो ना भी जिस तरह भी होवे यूनान पुजना चाहिए, कदे सोचा करो भी जिस तरह भी होवे इंसान बनना चाहिए। ऐ तेरे ते लाते हो ना चलो जी गल सुनो, ऐ बुरा यूनान टोरना ने भावें साडा कख ना रहे, तेरा ही कख ना रहा तो तू यूनान टोर के कर, ऐनू फलाने मुल्क टोरना भावें साड़ी कुल्ली विक जाए। ऐ मादी सोच। अपनी औलादा के बारे में फिक्र करो, इनू इंसान बनाना है। तुसी आप मीट भी जाओ तो पिछले दुआ मंगने वाले क्यों, जिन्होंने लोग अपनी औलादा की तरबियत नहीं ना की, वो प्यो के जनाजे से खलो के आते हैं, दुआ ना मंगो साढ़े प्यो वास्ते। वो प्यो सके के जनाजे से खलो के आप छड़ते हैं, साढ़े प्यो वास्ते दुआ ना मंगो। उस वे समझ आ जाती है भी इन्हों किसी ने तरबियत
سرکار نے صحابہ کی تربیت کی تھی، وہ تربیت اسی پڑھ کے تمہیں دستے ہیں تے دعا کرو اللہ مینوں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمہوں بھی وما توفیق الا باللہ، جنہاں دوستاں نے سنتا پڑھنی ہے